time, the traditional terminology that expressed Moscow's relationship with nomadic heirs to Golden Horn became subsumed under different names. In Moscow's parlance, tribute was replaced by an allowance or annuity, жалование, and levies by present, pominki. Such semantic changes were important to Moscow, where жалование was considered a payment bestowed upon Moscovite friends and subjects by Tsar's divine mercy. And pominki were present brought to the ruler and his nobles as a measure of recipient's honor and good disposition toward Moscow. Цаг хугацааны туршид Москва болоод түүний Алтан ордны залгамжлагч нүүдэлчин хөршүүдтэй харилцах харилцаа олон янзын нэр томьёогоор илэрхийлэгдэх болсон. Москвагийн ярих аргаар бол татвар гэдэг нь төлбөр буюу жалование, татвар гэдэг нь бэлэг буюу pominki гэж нэрлэгддэг. Ийм үгзүй болоод утгын өөрчлөлт нь Москвагийн ялангуяа жалование гэдгийг төлбөр Москвагийн найзууд болоод албатуудад цайрын ер бусын ивэлийг үзүүлж олгодог тийм зүйл. Бэлэг гэдэг нь цайрд эсвэл түүний ноёдод орон нутгийнхны зүгээс хүндэтгэлийг илэрхийлж Москвагийн зүгт найртай харилцаатай байгаагаа илэрхийлж олгодог ийм бэлэг гэж ойлгодог. Москвагийн хувьд бол маш чухал байсан. While Moscow preferred to see жалование and pominki as a reward for loyalty and specific service to Tsar, Moscow's nomadic neighbors expected the жалование to be an annuity disbursed independently of any conditions, and pominki a continuation of traditional tribute and tax paid by Moscow. Ivan III recognized as much when in 1473 he instructed his envoy to Crimean Khan to negotiate the issue, and at first to refuse Crimean demands to continue supplying present in undiminished quantities. Only if this protestation proved fruitless was envoy to sign a document obliging Moscow to make delivery of present. Цайрд онцгойлон үйлчилсэн болоод үнэнч байсных нь төлөө pominki болоод жалованиаг төлдөг гэж Москва ойлгож байхад Москвагийн нүүдэлчин хөршүүд харин жалование бол жил тутмын ямар ч нөхцөлд төлдөг жил бүрийн төлбөр. Харин pominki бол уламжлалт Москвагаас төлдөг татвар болоод албын үргэлжлэл гэж ойлгож байсан. 1473 онд Иван 3 дугаар ван Кремийн хаанд улстай хэлцээр игээр явсан өөрийн элчтэй нэгдүгээрт Кремийн хаанд улсын шаарддаг хязгааргүй их бэлгийг үргэлжлүүлэн олгохоос татгалз гэж. Энэ татгалзах маргаан хэрвээ үр дүнгүй байвал Москва үргэлжлүүлэн бэлэг татвар төлөх үүрэгтэй гэрээнд гарын үсэг зурхаас аргагүй гэж зөвлөгөө өгчээ. More than 100 years later, nature of Moscovite-Crimean relation remained unchanged. In 1598, in aftermath of devastating Crimean raids against Moscow, government dispatched to Crimea its envoy Simeon Bezobraz. He was given 1,000 gold pieces with instructions to discover Crimea's intention toward Moscow. The envoy was to keep money a secret, even from his interpreters, and to distribute it only if Crimeans intended to launch a campaign against Moscow. 700 gold pieces to Khan, 200 to Halvay, and 200 to Nureddin. 100 жилийн дараа ч гэсэн Москва Кремийн харилцаа өөрчлөгдөв. 1598 онд Кремийн хүчтэй довтлохооны дараа Москвагийн засгийн газар Крем рүү өөрийн элч Симеон Безобразовыг илгээсэн. Түүнд 1000 алтан зоос өгөөд Кремийн Москвагийн зүгт баримталж байгаа санаа бодлыг олж мэдхийг тушаасан. Элч харин мөнгийг нууц байлгах ёстой. Бүр ялангуяа түүний орчуулагчаас ч гэсэн нуух ёстой бөгөөд зөвхөн Крем Москвагийн эсрэг дахиад байлдаан эхлэх аян дайн хийх гэж байгааг олж мэдсэн тохиолдолд мөнгийг өгөх хэрэгтэй гэж. Ингэхдээ 700 алтан зоосыг Ханд, 200 нь Халгайд, 100 Нүрэддинд. As late as 1665, Moscow's acceptance of Crimea's demand for continued and ever-increasing tribute was one of the conditions leading to peace treaty between Khan and Tsar. Notwithstanding Moscow's rhetorical exercise, Russian government was acutely aware that as long as Russia's military force remained
ineffective against Crimea, peace there could only be purchased. From the time of initial protestation in 1470s, Moscow's tributary relationship with Crimea lasted for more than 200 years. It was only peace treaty of Karlovitz in 1699 which finally stipulated that Moscow no longer had to pay such tribute. Сүүлд 1665 онд Москва Кремийн байнгын бөгөөд үргэлж нэмэгдэж байгаа татварыг төлөхөөр хүлээн зөвшөөрсөн явдал бол хам болоод цайрын хооронд найрамдлын хэлцээр тогтоох нэгэн нөхцөл болсон. Москвагийн үзэл номлолын хувьд Оросын цэрэг, Москвагийн цэрэг, Кремийн эсрэг хэдий хугацаанд үр дүнгүй байна. Төдий хугацаанд найрамдлыг зөвхөн худалдаж авах болно гэдгийг Москвагийн засгийн газар маш сайн анхаарч байна. Бүр хамгийн анхны 1470 оны эсэргүүцлээс эхлэн Москва Кремийн хоорондох албатын харилцаа бол 200 гаруй жилийн турш үргэлжилсэн. Зөвхөн 1699 онд тогтоосон Карловицын хэлэлцээрээр Москва Кремийн хамт улсад цаашид татвар төлөх шаардлагагүй болсон.